डायनासोर की जिहड़ी पूछल है टेल का सब नालों लास्ट हिस्सा है। इत्थे उहदी रीढ़ की हड्डी हुंदी है, थल्ले फिर उहदी पूछल का एक पार्ट बनता है। डायनासोर जिहड़ा उहदी पूछल ही पूछल साडे इस हॉल जिड्डी होएगी। ये घट्टो घट्ट 6.5 करोड़ साल पुराना है। मैं समझदा कि आर्किओलॉजी दे विच हिस्टरी दे विच पंजाबी थोड़े पिछे ने, वो इन्ना कुछ नहीं संभाल सके जो संभाल सकते थे। अपनी रिच विरासत नूं असीं संभालण दे विच बड़ा काम कर सकते सां, वो असीं नहीं कीता। ये एक अजिहा नाग है, यह उहदी आई है ते यह उहदे दंद ने सारे, लेकिन 2 मूँह ने। कमाल की गल है कि यह बाशक नाग का मूँह है, बहुत रेयर है कि 5-5 दंद हर पासे है। 2 ਉਹਦੇ एक मूँह चों अग कटदा सीगा, एक मूँह दे नाल ਉਹ खाण वास्ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ यूज करदा ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੀਵੇ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। मैं तो 500-500 रुपए की भी प्लेट खरीदी हुई है। अज ये लाखां रुपए कीमत है इन्हां दी, और मैनू माण है कि मेरे को 500 के करीब ये डेथ पैनीज़ या डेथ प्लेट्स जिहड़ियां होंदियां। तुरदे ने जो शुक दे दरियावां दे नाल उस समझौता करदे नहीं सीमावां दे नाल। एक खूबसूरत सतरां लिखियां होईयां ने देव दर्द होना ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ मनदीप कौर संधू। सो देव दर्द होना दी गल इसलिए कीती है क्योंकि अज असीं गुरु नगरी अमृतसर दे विच उन्हां नूं मिलण पहुंचे होए हां, जिथे देव दर्द होनी एक बच्चों के भविख नूं सुनहरा बनाउण लई बड़ी मेहनत करते हैं। उत्थे बहुत ही खूबसूरत अनमोल खजाना उन्होंने सांभिया होया है, जिथे 6000 साल पुराने उन्होंने कोल बहुत ही बेशकीमती चीज़ां ने। सो जिन्हां नूं देख के तुहाडा भी दिल अश-अश कर उठेगा। आओ एक बार देव दर्द होना दे नाल मुलाकात करवाउण तो पहला अंदरला तस्वीरां दिखाने, अंदरला नज़ारा थानू दिखाने जिन्हां नूं देख के तुसीं भी गद-गद हो उठोगे। सत श्री अकाल सर, की हाल जी? ठीक ठाक हो जी? सो बिल्कुल जी, जिस तरह मैं थानू क्या सी कि असीं उस देव दर्द नाल थानू मिलावांगे जिसने 800 नहीं 900 नहीं पता नहीं किन्ने हज़ारां साल पुराना खजाना सांभ के रखा हुआ है। सो बिल्कुल अज साडे नाल देव दर्द होनी मौजूद ने जो कि बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी सांभ रहे हैं। एक तो पहले गल तो स्कूल बहुत वड्डा चला रहे हैं तो नाल दे नाल गज़लां क्या बातां ने, क्या खूबसूरती दे नाल हर एक शब्द नूं इन्हां ने किताबां दे विच परोया होया है। सो जिहड़ी चीज़ असीं थानू अनमोल खजाना दिखाउण जा रहे हैं दुनिया 'च तुसीं किते भी नहीं देखा होना। सो सब तो पहलां असीं डेली पोस्ट पंजाबी तो उन्हां दा स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर। मनदीप जी सत श्री अकाल, बहुत खुशी हुई तुसीं आए हो और वेलकम तुहाडा इत्थे आउण ते। सर सब तो पहला कि असीं देखिया आंदियां कि बा कमाल चीज़ां ने तुहाडे कोल, बहुत पुरानियां ने। सब तो पहला कि इकट्ठियां कित्थों कीतियां गईयां? भारत की संस्कृति बड़ी महान है, बड़ी रिच है, और इत्थे कदम कदम ते नीचे जमीन दे विच बहुत कुछ दफन है, और वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो खिच दा केंद्र बनदियां ने। खास करके वो अख चाहिए है जिहड़ी उन्हां नूं पहचान सके तो लोगों के सामने आने वाली जनरेशनस वास्ते रख सके। तो सिर्फ परमात्मा ने मैनूं वो अख दिती है। चीज़ां तो साडे आले दुआले ही हुंदियां ने, सिर्फ इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए हैगा। कहते हैं कि जो भी असी कुछ काम करना होंदा आपां नाल नाल हर चीज़ नूं दिखाते भी चलना कि असीं अपने डेली पोस्ट पंजाबी के दर्शकों नूं कि देव दर्द होना ने कितना खूबसूरत जिहड़ा खजाना अनमोल खजाना सांभ के रखा होया है। जेकर गल की जाए कहते कि सानूं कोई जिहड़ा चीज़ां इकट्ठा करन दा शौक हुंदा है, पंजाबियों के शौक बड़े अवल्ले जे हुंदे ने। सो तुहानूं ये शौक कदों पिया सी, किस तरह मन च जागया कि चीज़ां जिहड़ियां सांभण वालियां साडे विरसे विरासत नाल जुड़ियां होईयां ने? मैं इस गल नाल सहमत है कि पंजाबियों के शौक बड़े विलक्षण होंदे आ, पर मैं वर्ल्ड के उन्हां लोगों का भी मदीह हैगा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਨਰ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛਲ ਹੈ, ਟੇਲ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲਾਸਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਹੀ ਪੂਛਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਲ ਜਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-14 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ 6.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 800-900 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ 650 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 6.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਫੋਸਿਲ ਹੈ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ 2 ਮੂੰਹ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 5 ਦੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੂੰਹ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਦੰਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਸਿਲਸ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਿਮ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਿਮ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਣ ਭੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਸਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਸਲਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 330 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ
ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਇਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨ 212 ਗਾਮ ਰਹਾਜਨ। ਇਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 212 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 155 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਫੌਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਿਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਡਲ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਥ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਡਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੜੱਪਣ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤੇ ਫਿਗਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਸਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਸਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਸਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਸਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 to 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਵ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੌਡੀਆਂ ਹੋਣੇ ਫੋਸਿਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਫੋਸਿਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਾਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੋਸਲ ਹੈ, ਇਹ 25 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੋਸਲ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਸਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੋਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੱਕਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲਿਆ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਗਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੜੱਪਨ ਹੈ ਪੀਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਢੱਕਣ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਬਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਊਂਡ ਐਜ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਬਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਪਿਆ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਲ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਲੀਏ ਨਾਭਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਐਮਬੋਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ,
वो इस करके कि मैं हमेशा ही ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟਲ ਐਂਬੋਸਿੰਗ ਦਾ ਆਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਟਲ ਐਂਬੋਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਲ ਨੇ ਔਰ 1788 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਕਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਕਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੱਕਲ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਬੱਕਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੱਕਲ ਹੈ, ਚਪੜਾਸ ਦਾ। ਚਪੜਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਪ ਮੈਣਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ, ਰਾਸ ਮੈਣਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਾੜੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਕਬਾੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜੇਕਰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਤਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਬਾੜੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੀਡਸ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੀਡਸ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਡਸ ਤਾਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, MA ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਖੜ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਂਖੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਸੀ। ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਊਂਠ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਦਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ਟਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਾਗਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵਗੇ ਪੁਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਜੱਟ ਵਜਾਵੇ ਤੁਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਿਫਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਟਿਫਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਫਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਵਾੜੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ? ਇਹ ਸਭ ਕਵਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਹਨਾਂ ਛੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਦਾ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਨੇ ਤੇ ਐਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 4 ਆਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 50 ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਗੈਲਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਗੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਥ ਪੈਨੀ ਹੈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਫਰੀडम ਐਂਡ ਆਨਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੀਵੇ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਿੱਘਰ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਕਲਸ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੋਲੀਊਮ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 2 ਵੋਲੀਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ 73 ਜਾਣੇ ਗਏ ਔਰ 8 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 155 ਜਾਣੇ ਗਏ, 6 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਸਟੋਵ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਸਟੋਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਖ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਪੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1928 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, UMRITSUR ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਸਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ PN ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ PN ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈਂਡਕਰ ਚੀਫ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਫਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਫਨ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਫਨ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿਫਨ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਪਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨ ਮੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਵਦਰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ? ਕੋਇਨ ਏਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਪਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 6th ਸੈਂਚਰੀ BC ਦੇ 2700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9th ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੰਤ ਦੇਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਗਾਲਸ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਹਮਾਯੂੰ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾਮ ਦਾ ਵੀ 32ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਦਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ 32ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾਮ ਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਬਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਮੈਸੂਰ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੋਇਨਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਨਹਾਲ ਦਾ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ 2 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 16 ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਅਸ਼ਰਫੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਇਨਸ, ਇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ, ਥਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਪਲੇਟਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਆਈਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਨੀਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੀਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਆਈਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਨੀਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੂਕਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜੇਕਰ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਕੀ ਰੁੱਸ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਹਵਾਲੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ, ਭਰ ਗਿਆ ਅੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜਕਾਰ ਬਣਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।